जिन्होंने बच्चों ने अपने +2 ਦੇ एग्जाम्स ਵਿੱਚ 90% ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them 100% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਔਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 80% ਐਂਡ ਅਬਵ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70% ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60% यानी कि जिन्ना बच्चा दे किसी भी एक पेरेंट दी कोविड करके डेथ हो गई है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ MBA ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 100% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर MBA ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ। बेटी अगर घर की एक बेटी पढ़ जाए तो मनो कि सारी जनरेशन पढ़ गई। अंबेडकर जी ने भी कहा कि असी सोसाइटी विच तां ही सोच सकते हैं कि सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है जे सोसाइटी दे विच गर्ल प्रोग्रेस कर रही है। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। सो वी आर नॉट जस्ट टीचिंग, असी तो एक एक बच्चे का अगर बच्चा चुप है तो क्यों चुप है, जो परेशान है तो क्यों परेशान है। हाले परसों ही मेरे एक मैम मेरे को असी बच्चों के कोलों एक्टिविटीज़ करवाते रहीदा है कि तुसी अपनी लाइफ में किद्दां वेखदे हो, तुहाडी फेवरेट चीज़ां की हैं, तुहानूं की करना पसंद है। उस विच सानूं इदां लगा कि ये बच्चे ने कुछ गलत लिखिया जिद्दां कि वो जिंदगी तो निराश हो गए। मतलब कि असी उस चीज़ नूं बहुत सीरियसली लिया। फिर असी टीचर्स की मीटिंग बुलाई कि असी बच्चे नूं शो नहीं होण देना कि की गल है ना, लेकिन आपां ये देखना है कि उहदे घर विच प्रॉब्लम तो नहीं है, कि वो इन्ना डिस्करेज क्यों फील कर रहा है। तो असी उहनूं कुछ एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करवाया, हल्लाशेरी दित्ती। बच्चे दे फेस ते पहली बारी क्लास दे बच्चा ने स्माइल देखी। और इकनॉमिक बेसिस से ये कॉलेज बहुत अच्छा है और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो कोई तुहाडे कोलों तुहाडे पैसे चोरी कर सकता है, तुहाडी कोई भी चीज़ चोरी कर सकता है, बट तुहाडे कोलों कभी भी तुहाडा आत्म विश्वास या तुहाडी विद्या चोरी नहीं कर सकता। अगर तुसी अपनी बेटी नूं प्यार करते हो तो उनके दाज लई पैसे जोड़न की बजाय जोड़ो, जिद्दां भी उहदे विआह ते करना है, बट उसनूं विद्या दा धन जरूर दिओ। सत श्री अकाल जी, तुसीं जुड़े हो अखर दे नाल। मैं हाँ कुसुम। हर रोज़ ही साडी ये कोशिश हुंदी है कि असी तुहाडी मोटिवेशन दे लई तुहानूं कुछ नवां विखाउण दे लई असी कोशिश करते रहिए। सो बच्चों के बारे जो असी सोचते हैं, दोबारा सारे स्कूल कॉलेजेस खुल गए ने, एडमिशनस चल रही ने, तो इस दौरान जिथे बच्चों के मन दे विच ये संशय हुंदा है कि मैं किहड़ा कोर्स चूज करना है, उत्थे उन्होंने बच्चों के माँ बाप के मन दे विच ये दुविधा भी जरूर हुंदी है बई बच्चों के लिए फीस जिस कॉलेज दे विच घट होवे जां मुआफ हो जाए, असी बच्चा उत्थे भेजीए और उत्थे पढ़ाई भी वधिया होवे। ये दोवें चीज़ां इक्को कॉलेज दे विच मिलणियां कई वारी औखियां हो जांदियां, पर असी थोड़ा जिहा तुहाडे लई सौखा कर रहे हैं क्योंकि पिरामिड कॉलेज दे विच ये दोवें चीज़ां तुहानूं बहुत ही बखूबी मिल जांदियां ने। असी अज पिरामिड कॉलेज पहुंचे हाँ। साडे नाल मैडम पिरामिड कॉलेज के वाइस प्रेजिडेंट मैडम सचलीन कौर जुड़े ने। सो उन्हां नाल इस बारे असी विस्तार दे नाल अज गलबात करांगे। मैम सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जिवें मैं गल कीती मैम, बच्चों के मन दे विच एक जिहड़ा संशय हुंदा ते उन्हां दे माँ बाप के मन दे विच एक होर मुश्किल चल रही हुंदी है। इन्हां दोवां दा मैनूं लगदा भी जे हल हैगा तो वो पिरामिड कॉलेज है, किवें है वो तुसीं दसना बच्चों नूं। या थैंक यू सो मच। इदा है कि असी कहीदा कि साडा बच्चा सही विद्या हासिल करे ताकि वो अपना अगे जाके करियर बना सके। बेसिकली पढ़ाई असी क्यों करते हैं ताकि असी लाइफ में कुछ बन सकीए, साडे बच्चे कुछ बन सकन। बट अगेन काफ़ी इहो जिहियां फैमिलीज़ होंदियां है जिहड़े कि नहीं अफोर्ड कर सकते, बट बच्चे बहुत लायक होंदे ने। इस करके असी पूरी कोशिश करी दी है कि विद्या हर एक घर तक पहुँचे और हर बच्चा उसनूं अवेल कर सके, जिस करके कि असी अलग अलग लैवल की स्कॉलरशिप्स दे दी है। सो जिवें कि जिन्हां बच्चों ने अपने +2 ਦੇ एग्जाम्स ਵਿੱਚ 90% ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them 100% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਔਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 80% ਐਂਡ ਅਬਵ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70% ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60%। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ
ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗਰਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਲਸ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਇਨਟੂ ਬੈਡ ਮੈਰਿਜਸ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ MBA ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर MBA, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਮ। MBA ਦੀ ਵੈਸੇ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ? MBA ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫੀਸ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 50,000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਟ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 18,600 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 18,600 ਦਿੰਦੇ ਹੋ 50,000 ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਰਾਊਂਡ 30,000 ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18,600 ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਅਗਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹ ਜੇ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਾਟਰਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਮੈਟਰਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਹੋਏ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਕਾਂਡਾ, ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਅਸ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਫੇਅਰਵੈਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ੇ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਹੈਲਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨੇ ਫਿੱਟ ਆ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਈ ਨੇਚਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛੀ ਬੋਡੀ ਸੀ,
ਸਮਾਰਟ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟੀਚਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ। ਦਿਸ ਮੇਕਸ ਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੋਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਾਬਿਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ। ਬੱਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਪੈਥੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਆਏ, ਲੋਹੜੀ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਹੁਣ এনवायरमेंट ਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰਿਚੁਅਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 300 400 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇੜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੇੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਗਵਾਈਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਬੈਟਰ ਟੂਮੋਰੋ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਯੈਸ ਵੀ ਜਸਟ ਡੋਨਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them ਓਵਰਆਲ, ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ देयर ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਸਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ MBA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਚ ਕਰਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਬਣਾਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰੋ, naukri.com ਤੇ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ we are integrating theoretical studies with practical studies। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MBA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, BBA BCom ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਾਈਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਾਈਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਈਦੇ ਹੈ ਫॉर द ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਸ, ਫॉर द ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਟੇਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, IT ਇੰਡਸਟਰੀ। ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲੀ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਈਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੋਟ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੱਚ ਇਵੈਂਟਸ। ਸੋ ਯੈਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਸ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ PG ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ PG ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੂੰ। ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਲੈਬਸ ਵਗੈਰਾ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੈਲ ਵਰਸਡ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲ ਜਾਓ, किसी भी जगह पे चल जाओ, खाने वाली जगह पे चल जाओ, दे नीड कंप्यूटर, दे आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर। लेकिन जे एक बच्चे नूं कंप्यूटर दे नाम ते ही हवा फील हुंदा है, उन्हां नूं लगदा है कि सानूं तां कंप्यूटर ते कुछ कर ही नहीं सकते। मैनूं लगदा है कि उन्हां बच्चों नूं जिहड़े ग्रैजुएट बच्चे है, चाहे उन्होंने BSc नर्सिंग की है, B फार्मा की है, BBA की है, BCom की है, कुछ भी की है, वो 1 साल का पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके अपने आप नूं कंप्यूटर सेवी बना सकते हैं, ताकि वो अपने रिज्यूमे लिखन और कॉन्फिडेंटली कैन दैट आई एम वेरी गुड इन कंप्यूटर, आई कैन हैंडल योर कंपनी लाइक एनीथिंग। बिकॉज हर बंदा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, बट जेडे बच्चे नूं कंप्यूटर की बेसिक एनोलॉजी समझ नहीं आएगी, चंगी तरह गल नहीं समझ आएगी, वो काम नहीं, वो चाहे बहुत अच्छा काम कर सकता हो, लेकिन किते ना किते उहदा कॉन्फिडेंस लैवल लूज हो जाता है। सो आई थिंक कंप्यूटर की नॉलेज होना अज दे वेले विच बहुत ज़रूरी है। रादर असी अपने स्टूडेंट्स नूं कहीदा कि 1 साल PGDCA कर लो, फिर चाहे पोस्ट ग्रैजुएशन कर लेना, बिकॉज ऑफ कोर्स तुसी ग्रैजुएशन तो बाद ही काम करन लायक बन जाओ, लेकिन पोस्ट ग्रैजुएशन बहुत ज़रूरी है फॉर एवरीवन। सी बॉयज़ तक किते भी फिर भी दे कैन वर्क एंड एवरीथिंग, बट गर्ल्स ली आई थिंक सो पोस्ट ग्रैजुएशन या एक हुनर होना बहुत ज़रूरी है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बट अच्छी अच्छी स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा है, बट किते किते मेरा दिल दुखदा है कि जिद्दां कुछ बच्चे आई डोंट नो जिहड़ा कि 2 साल तक कोविड चलिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक कॉलेज विच, हर एक स्कूल विच एक साइकैट्रिस्ट होना। साडे असी अपने कॉलेज विच, आई फॉरगॉट टू मैंशन, वी हैव वन, दैट्स वाई दैट गर्ल केम टू मी कि मैम इस बच्चे का कुछ लग रहा है कि ही इज़ डिप्रेस्ड, सो वी हैव वन साइकैट्रिस्ट एट अ कॉलेज जिहड़ा कि बच्चों नूं गल मतलब कि मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, है ना। मैनूं लगता बहुत ज़रूरी है। लड़की दे फादर की डेथ हो गई कोविड करके, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਯੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਪੇ ਅਸ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰਸਨਲੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੀ ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, इट्स नॉट गुड, मतलब कि अच्छा नहीं लगता। मैनूं इदां लगता कि होर की कर सकते हैं असीं इन्हां लई। हुण ऑफ कोर्स असीं उन्हां दी प्लेट दे विच रोटी अपने आप नहीं रख सकते, असीं बच्चों नूं किरत करनी सिखानी है कि मेहनत करन फिर अगे वधन, लेकिन दिस इज़ वाई वी हैव स्टार्टिड दिस थिंग कि असीं बच्चों नूं स्कॉलरशिप दईए जिहड़े कि पढ़ना चाहते। पढ़ रही सी लड़की साडे कोल, बट कोविड के दरम्यान जो भी होया, इट वॉज वेरी, उसने ही सानू थोड़ा जिहा शूक कर दिता, जिस करके कि असीं 100% स्कॉलरशिप दा उस लड़की के इंसीडेंट तो बाद शुरू किया कि पता नहीं इहो जे किन्ने बच्चे होणगे। बिल्कुल
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਫਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਵਾਈਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਫੋਰਸਿਬਲੀ ਕਹਿਤਾ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੌਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ BBA BCom ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੀਦਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਗੋ ਫॉर ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੈ, BBA BCom ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ BAMT ਹੈ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ BCA ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ IBM ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਲੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ CWE, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਟ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਂਚਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। So they have during lockdown they have started their bakery, or they have started their food thing, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। they are working in very reputed hotels as a chef, ਕੁਝ ਤਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਗਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ, ਤੁਸੀਂ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, IAS IPS IFS ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਈਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPSC ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਪਰਸਨ ਬੁਲਾਈ ਜਾਈਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡ ਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈ ਨਾ, that want to go in government jobs। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ, BAMT ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 3D 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 2D 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, HR ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਦਾ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਏਮ ਵੈਨ ਯੂ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਅ ਕਾਲਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋੜੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਸਹੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉसी ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर MBA ਐਟ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। This ਠੀਕ is- ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।